টেকনোলজিক্যালি সেইভাবে উইমেন্স মুভমেন্ট নয়, বাট দ্য ইস্যু ওয়াজ ওয়াইফ বিটিং, অ্যালকোহলিজম, এন্ড ইট ওয়াজ রিলেটেড টু উইমেন। সেকেন্ডটা তো আপনারা সবাই জানে অ্যাবাউট সেবা, সেলফ এমপ্লয়েড উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন, ইলা ভাটের, ওয়ার ফর্মাল ট্রেড ইউনিয়নস রাইট টু ডোমেস্টিক হেলথ বিং রেকগনাইজড। The third was the anti-price rise agitation. এটাও কিন্তু কোনো ফেমিনিন ইস্যুজে রেজড হয়নি, এখানেও কিন্তু কোনো উইমেন্স কোড ইস্যু ছিল না, ইস্যু ছিল ইনফ্লেশন। কিন্তু মহিলারা ওখানে হাজার হাজার মহিলা এসে পার্টিসিপেট করছেন মহারাষ্ট্র আর গুজরাটে, যে the rise of prices of essential commodities, inflation, was actually making it difficult for women to run their houses. সংসার চালাতে পারছেন না বলে রাস্তায় নেমেছিলেন। But 1980s movements become more women-centered. Anti-dowry movement, যেখানে দেখা গেল যে কত ডেথস হচ্ছে ইয়াং ব্রাইডস, এন্ড সবগুলো ডেথকে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ বলে দেওয়া হচ্ছে, এবং পুলিশ বলছে দিস ইজ নট দ্য পারভিউ অফ দ্য স্টেট, এটা তো বাড়ির ভেতর হয়েছে, সো দ্যাট ইজ প্রাইভেট, দ্য স্টেট ইজ নট সাপোজ টু এন্টার। তখনও ওই পার্সোনালিস্ট পলিটিক্যালটা হয়নি আর কি। তারপরে সতী, রূপ কনভার, এইটাতে আমি আসবো, অ্যান্ড দ্য মথুরা রেপ কেস, এইগুলো তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি দেখুন দ্য দেওরালা সতী রূপ কনভারের কেস খুব খুব পুরনো কি 1987, আমরা কি তখনও মডার্ন হইনি? It was in September 1987 when Roop Kanwar, an 18-year-old widow, was burnt alive on her husband's pyre as the crowd applauded. চিন্তা করুন তো, এটা রাজস্থানে হয়েছে, দেওরালা ভিলেজে। And what is very essential, interesting and unfortunate at the same time, you know, that police station ta jekhane ei sati incident ta hocchil na, police station was just 1 kilometer away. Apni bhabun to police ki janto na, was the police not informed that this particular, ar sati to songe songe 5 minute hoye gelo erokom to ekta onusthan noy, tale why was there inaction on the part of the state? ekhane ami state mane police ke bolchi, sekhane why was there inaction? সেখানে কি স্টেট কোথাও সাইলেন্টলি কালচারটাকে, এই কালচারাল প্র্যাকটিসটাকে সাপোর্ট করেনি? কিছু তো হলোই না সেখানে। 32 ইয়ার্স পরে দেখুন এই ইমেজটা, রূপ কনভার্স ডেথে কি হয়েছে, ওটা সতী টেম্পল হয়ে গেছে ওই জায়গাটা, আর ওই দেওরালা ভিলেজটা এখন ইন্ডিয়ার ম্যাপে এসছে সতী ভিলেজ বলে। ইট ইজ এ প্লেস অফ রেপুটেশন হয়ে গেছে এখন। মানে দ্য ইনসিডেন্ট উইচ শুড হ্যাভ হরিফাইড আস, which should have, and we should have bowed our heads in shame, we are proudly calling it Sati village and a Sati temple. Just imagine 1987, 3 years before globalization, and boro boro kotha amra koto boli liberalization. 1990s e na ভীষণ ইন্টারেস্টিং কয়েকটা ক্যাম্পেইন এসছে, ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। তার আগে তো মহিলাদের হেলথ নিয়ে কেউ কথাই বলতো না, and we are all aware of the fact our mothers are the most neglected in all our families. আমরা ইকুয়ালিটির কথা বলছি আজকে, বা আমরা কোন ফ্যামিলিতে আমরা ইকুয়ালিটি আছে দেখতে পাই বলুন তো? আজকে it's only been maybe last 10-15 years that we find our mothers sitting with us and having food. But think of 25-30 years, I never saw my grandmother having food with me or us. She would be the last one to have food after serving all of us. Ke jane kichu thakto kina? And I'm sure all of you will be able to identify with this fact that women's nutrition was the least emphasized. State ki emphasize korbe? The family never emphasized it. Family moddhei to inequality, rather we should start talking of equality and inequality in the family itself, and then move on to state, society, and other things. Now 1990s, at least feminist health campaigns for the first time the issue of right to health and nutrition for women raised kora holo, je how are women going to take care of their children if they themselves suffer from malnutrition? And there is huge data. Human Development Index e giye dekhben malnutrition among women. Now women's health related aro campaigns hoyeche. Women's campaign against aminosynthesis. Now what is this? There's a medical diagnostic test called aminosynthesis. Shekhane ki hocche, ei test tate ki hoy, the amniotic fluid surrounding the fetus কে টেস্ট করা হয়। কি ডিটেক্ট করার জন্য? টু ডিটেক্ট যে কোনো জেনেটিক ডিজিজ আছে কিনা, বা
কোনো ফ্লজ হতে পারে কিনা। এবং এই টেস্টটাতে না আরেকটা জিনিস হয়, ইট ক্যান রিভিল দ্য সেক্স অফ দ্য আনবর্ন ফিটাস। নাও দেখা গেল যে ডক্টরসরা প্রেসক্রাইবও করছে অ্যামিনোসিনথেসিস আর টেস্টও হচ্ছে, কিন্তু কিসের জন্য টেস্ট হচ্ছে? No, not at all to understand whether the child is suffering from any genetic disease or not, but to reveal the sex of the unborn fetus. And given the son-loving culture of India, female fetus means abortion follows most of the time. Now, this was one. এবং এইটাই শুধু নয়, আরেকটা জিনিস যেখানে হলো ইনজেক্টেবল কন্ট্রাসেপটিভস। দেখা গেল medical bodies, apex medical bodies, they began to try these drugs, injectable contraceptives, on women who have absolutely no information about the negative side effects. এবং কি হচ্ছে, এই উইমেনদেরকে স্কেপগোট করে দেওয়া হচ্ছে ইনজেক্টেবল কন্ট্রাসেপটিভস দিয়ে, এবং দেখা যাচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য সাইড এফেক্ট। Did you take the permission of the women who were subjected to this test? Was the woman informed of the side effect of this test? কিছু নেই। সেখানে দেখা যাচ্ছে ফিজিবিলিটি স্টাডিটা হয়েও গেল, উইমেন জানলো না সাইড এফেক্টসে, বহু উইমেন মারাও গেল। আলটিমেটলি কি হলো, the government, because of the pressure from the feminist organizations, the government was forced to ban NET-N বলে যে injectable contraceptive ছিল। But then এই ব্যানগুলো আলটিমেটলি খুব একটা যে কাজে দেয়, বিকজ the moment there is a ban, there are multiple ways to violate the ban. যেমন দেখুন এই যে অ্যামিনোসিনথেসিস টেস্টটা ব্যান করার জন্য the government of India in 1994 passed the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act. তাতে কি হলো, prohibition of sex selection. USG করতে গেলে সেখানে বাইরে বড় বড় করে লেখা থাকে যে we do not disclose the sex of the unborn fetus. সত্যি কি তাই? এবং দেখা গেল that mischief continued, মানে এই 1994 এর একটা হওয়ার পরও the mischief of knowing the sex of the unborn fetus চলতেই থাকলো। সেখানে 1999 এ আবার একটা সেই একটাকে অ্যামেন্ড করে কি বলা হলো, রেগুলেশনস এন্ড প্রিভেনশনস অফ মিসইউজ, যেখানে রাখা হলো যে রিভিলিং অফ দ্য সেক্স ইজ অ্যাবসলিউট ক্রাইম। সেখানে লেজিসলেশনস এসছে। এবং আপনি দেখুন আরেকটা জিনিস, এখন প্রচুর ক্যাম্পেইন আসছে, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। ফাইনালি দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকসেপ্টেড যে বেটিরা মারা যাচ্ছিল। বেটি বাঁচাও means you have accepted that girls were dying. We have murdered our betis and girls. And finally, we have woken up to the fact that beti padhao, we need to save our girls, finally. And when আপনারা যদি গুগল করেন দেখবেন কবে এসছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, ভেরি রিসেন্টলি। এতদিন যে যতটা হার্ম হওয়ার হয়ে গেছে সেখানে উইমেন্স ইকুয়ালিটি বলছে, সেখানে আপনারা দেখুন যে there is a discrepancy between the male female ratio, সেইগুলো তো অলরেডি আনফোল্ড। তাহলে যদি আমরা ইস্যুস গুলো দেখি, উইমেন্স মুভমেন্ট ইজ আ ওয়াইড ক্যাটাগরি অফ ইস্যুস দ্যাট কামস ইন। প্রচুর ইস্যুস আছে উইমেন্স মুভমেন্টে, রাইট ফ্রম পলিটিক্স, কিনশিপ, ম্যারেজ, বডি, সেক্সুয়ালিটি, হেলথ, ওয়েলবিং, মানে কোনটা দেখবো? বাট আলটিমেটলি ইউ নো অল দ্য ইস্যুস ফর ইকুয়ালিটি, ইনইকুয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি এনকম্পাসেস দ্য ইস্যু অফ আইডেন্টিটি। প্রত্যেকটা ইস্যু জানেন তো কোথাও না কোথাও আইডেন্টিটির সঙ্গে রিলেটেড। নাও লেট আস কাম টু 2000 অনওয়ার্ডস। এখন আমরা দেখি এই যে ডিজিটাল সোশ্যাল মিডিয়া এত পাওয়ারফুল হয়ে গেছে, এখানে আমরা ডিবেটটাকে বা সোশ্যাল উইমেন্স মুভমেন্টটা হাউ ডাজ ইট ওয়ান্ট টু ক্যাপচার দ্য লস্ট গ্রাউন্ড। এই যে ইনইকুয়ালিটি ইজ অ্যাকসেপ্টেড, ইটস and that is the reason movements gulo hocche, that give us a voice, give us a space, we need space. Don't treat us differently, treat us on the same platform, on the same parameter of dignity. দেখো এখানে ইকুয়ালিটিটা কোথাও ওই ইকোনমিক সোশ্যাল পলিটিক্যাল ওইভাবে কিন্তু ইকুয়ালিটি ইনইকুয়ালিটি ডিবেটটা হচ্ছে না। the debate of equality and inequality is the space for women. The debate surrounds a dignity, a dignified existence for women. And new women's movements আমি কেন বলছি, যে ডিজিটাল টুলস গুলো এখন খুব কাজে আসছে। ইফ ইউ লুক ইনটু, আমি জাস্ট এগুলো তো সবই আপনারা জানেন। সো 2012 এ দেখুন নির্ভয়া মুভমেন্ট, দিল্লি ব্রেভহার্ট বলে যে মিলিয়ন্স অফ টুইটস, and you see the pressure
that social media can create on the government. The apathetic government was forced to take quick action. The quickest case that was dissolved, apni dekhun etodin laglo thiki, but at least there was the realization and the fact that the rape laws were amended to expand the definition of rape, the punishment for rape victims, prolonged term sentence. আর আগে যেটা ছিল না, onus of proof will lie on the girl, সেই onusটা shift হয়ে গেছে on the accused. Social media campaigns 2013 में acid attack survivor Lakshmi Agarwal stopped acid sale through an online petition to curb the sales of acid and took the issue to the Supreme Court. Ban on acid sale, বললো এই ব্যানটা যদি হয়ে যায়, lot of girls would be saved. And have you seen the wonderful, it's so sad why a liter of concentrated acid is sold cheaper than a 9 milliliter eyeliner. Isn't it very, very sad? How can the government, or why has the government to wait? আমি এইটা একটা বোঝার জায়গা আমাদের, যে সবসময় ক্যাম্পেইন হবে তবেই অ্যাকশন হবে, ক্যাম্পেইনের আগে কেন অ্যাকশন হয় না? Why can't we have a proactive society and a government to immediately take action even before the wrong has been done to a lot of people? ডিজিটাল ক্যাম্পেইনস এর মধ্যে দেখো, পাসপোর্ট অথরিটি, যেখানে আগে বলা হতো যে মায়ের নাম পাসপোর্টে, মানে the father's name is exceptionally indispensable in the sense that the father's name has to be disclosed in the passport in order to give the minor child a passport. 2016 Delhi High Court issued this order, and we know that Maneka Gandhi started off with a signature campaign where it was made clear that the details of the biological father is not needed. মানে শুধু মায়ের নাম থাকলেই হবে. This is a step towards equality, or rather recognition of equality. যখন আমরা একদিকে ক্রিটিসাইজও করছি, অন্যদিকে we need to appreciate the fact, yes, it took 2016 অব্দি আসতে হলো to recognize the fact that the mother can also be a guardian. 2017 Twitter campaign Lahu Ka Lagan, if you look into 12% tax on sanitary napkins, with the period tax being scrapped in 2018 as a result of the movement. It was a pressure on the government, and see how digital campaigns can be powerful and successful. How will women access their requirements if it becomes so very expensive? As it is, there's so much of generating awareness. This is another one. আমি এই স্পেসের কথা বলেছিলাম না আমার লেকচারের একটু আগে, একদম শুরুর দিকে। তো 2017 we have this wild loiter hashtag trending on Twitter, with women posting pictures and stories of how they were reclaiming the public space. কি narrative-টা তৈরি করার চেষ্টা করে, ময়দান is also ours. ওইটা কোনো মেল স্পেস নয়, ওই আড্ডা মারার জায়গা is not only a male space, even women can freely আড্ডা দিতেই পারে। তাহলে ওই ফিজিক্যাল ভার্চুয়াল স্পেস গুলোকে নিয়ে নিচ্ছে। and see, it's wonderfully created with public naps and midnight strolls. Women are reclaiming the streets. It's such a powerful campaign, this act of loitering. এটা আমরা কি রকম ভাবি না, লয়টারিং মানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো কাজ ছাড়া, মানে এটা this is a space for a masculine space. মেয়েদের কিন্তু উচিত নয় বাইরে থাকা, সন্ধে হয়ে গেলে বাড়ি ফেরা উচিত। মানে the concept is rooted in culture, in a societal system, in the family system. Women should not be alone in public spaces. Park beache to jawai uchit na eka eka. But see, the digital campaign has actually brought to the forefront of how powerful these campaigns can be for women. Me too. Look into stories of sexual harassment on social media. যেগুলো আগে হাস হাস ছিল, কেউ বলতো না, কথা বলতো না, সেইগুলো এখন ওপেনলি ডিসকাসড হচ্ছে না। কি হচ্ছে তারপরে, লেট আস নট গো ইনটু, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট এরিয়া অফ ডিসকাশন। এটা অনেক বড় জায়গা, যে হোয়াট ইজ দ্য স্টেট ডুইং, গভর্নমেন্ট ডুইং, কোর্টস ডুইং, ইজ দ্যার জাস্টিস গিভেন? বাট অ্যাটলিস্ট আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি এই থ্রু দিজ মুভমেন্টস, আর এই যে টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটির রাস্তাটা, পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, আমরা দেখতে পাচ্ছি হাউ দ্য স্পেস ইজ চেঞ্জিং। যেখানে যে জিনিসগুলো আগে কাউকে বলা যেত না,
বাড়িতেই কত সময় সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, মা নিজে বলছেন বলবে না, কি হবে, কে লোকে জানলে কি হবে, বাট নাও সি দ্য লোক, দ্য এন্টায়ার পাবলিক নোজ ইট, এন্ড it is an initiative through the social media. Coming to the next important section, আমি এখানটা খুব তাড়াতাড়ি চলে যাব, লস। আমি লস, দেখো লস তো স্টেট ক্রিয়েটেড, লস শুড বি ইকুয়াল। ওই যে আমরা প্রথমে পড়েছিলাম না ইকুয়ালিটি বিফোর ল, আর্টিকেল 14-এ, তো ইকুয়ালিটি বিফোর লটা কি হচ্ছে সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি কিসের জন্য। হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট দেখবো, ইন্ডিয়ান সাকসেশন অ্যাক্ট এন্ড মুসলিম পার্সোনাল ল। আমি এসেনশিয়ালি ফোকাস করব হিন্দু সাকসেশন এন্ড ইন্ডিয়ান সাকসেশন অ্যাক্টের ওপর। যেখানে হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট 2005, আচ্ছা কবেকার অ্যাক্ট হিন্দু সাকসেশন, এটা কিন্তু 1956 এর অ্যাক্টটা 2005 এ অ্যামেন্ড হয়েছে। 2005 এ অ্যামেন্ড করে কি হয়েছে না, আমাদেরকে ইকুয়াল রাইটস দিয়েছে টু ফাদার্স প্রপার্টি। কিন্তু লুক ইনটু দ্য ক্যাচ স্টুডেন্টস, টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটি বলছি না, সেকশন 6 অফ দ্য হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট 1956 যেটা অ্যামেন্ড হয়ে বলছে, equal status was granted only to daughters whose fathers were alive when the amendment came into force on September 9, 2005. তার মানে বাবা যদি বেঁচে থাকে তবে ইকুয়াল রাইটস টু ফাদার্স প্রপার্টি, বাবা মারা গেছে তো না। 50 বছর লেগে গেল স্টেটকে, ইন্ডিয়ান স্টেটকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য দ্যাট the daughter and the son has equal right to a father's property. এই যে টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটি জার্নিতে আমরা কোথায় পিছিয়ে আছি। বিনীতা শর্মা ভার্সেস রাকেশ শর্মার জাজমেন্টে অ্যাপেক্স কোর্ট বলে দিল যে মোটেও না যে শুধু বাবা বেঁচে থাকলে যে ইকুয়াল রাইট টু প্রপার্টি তা কিন্তু নয়, যেখানে বাবা মারা গেছে সেখানেও কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্ট হওয়ার আগের থেকে উইমেন হ্যাভ দ্য ইকুয়াল রাইটস ওভার দ্য প্রপার্টি। And this is a birthright. This is very interesting to note that এই বিনীতা শর্মার কেসে কোর্ট বলে দিচ্ছে দিস ইজ আ বার্থরাইট। এটা কিন্তু কোনো বাবা দিচ্ছে বা ভাই অ্যাকসেপ্ট করছে বা দাদা অ্যাকসেপ্ট করছে হ্যাঁ হ্যাঁ বোনকে দিতে পারা যাবে, দিস ইজ নট সামথিং উইচ ইজ অ্যাক্ট অফ জেনারোসিটি যেটা করছে, দিস ইজ আ বার্থরাইট। রাইট টু প্রপার্টি কি অবস্থা দেখি আমরা, daughters have equal right of inheritance as sons to their father's property. Absolutely. এখানে daughters দের mother's property থেকেও ইকুয়াল রাইট আছে, কিন্তু এখানে আবার একটা ক্যাচ আছে। দেখো ম্যারিড ডটারের অবস্থাটা কি, a married daughter has no right to shelter in her parents house nor maintenance, because the maintenance charge for her being passed on to her husband. মেনটেন কে করবে ম্যারিড ডটারকে, মা বাবা তো কখনোই না, মা বাবার বাড়িতেও আসতে পারবে না, হ্যাঁ থাকতে শেল্টার পাবে না, হয়তো দু একদিন এলো গেল চলে গেল। However, a married daughter has a right of residence if she is deserted, divorced or widowed. এই three conditions you have a right to shelter, otherwise not. Have you noticed, students, how it is culturally ingrained across all cultures in India, the concept of Bapir Badi, Shoshur Badi? If you look into these concepts, the moot question is, which is my house? Where do I live? A woman has full rights over any property that she has earned or that has been gifted. সেখানে কিন্তু ওই যে আমি আমার নেক্সট প্রশ্নে বা নেক্সট স্লাইডে চলে গিয়ে দেখাবো কজন women নিজের নামে প্রপার্টি আছে। Women has full rights over any property that she has earned or has been gifted or willed. কজন women ইন্ডিয়াতে আছে who has been able to buy property or has been gifted or willed property? And she is free to dispose it. Property থাকলে তো dispose, sale, gift করবে, আর না থাকলে আর কি করবে। প্রপার্টি রাইটস আমরা একটু দেখে নিই, যে একটু আগে বললাম না ইকুয়াল প্রপার্টি রাইটস দিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে, এই ফিগার্স গুলো দেখা খুব ইম্পর্টেন্ট। উইমেন কম্প্রাইজ 42% অফ দ্য এগ্রিকালচার লেবার ফোর্স ইন দ্য কান্ট্রি। সেখানে কিন্তু ফেমিনাইজেশন অফ এগ্রিকালচার নিয়ে একটা প্রচুর বড় কথাবার্তা হচ্ছে, সেখানে বলছে একটা ইকুয়ালিটি অফ মেন এন্ড উইমেন দেখা যাচ্ছে এগ্রিকালচার লেবারের ক্ষেত্রে, কিন্তু যেখানে ফার্মল্যান্ডে প্রপার্টি ওনারশিপের কথা আসছে সেখানে less than 2% of women have property rights. Most of the land is owned either by men or undivided families. Agricultural land কজন মহিলাদের নামে আছে? What is of greater concern is that 83% of the agricultural land is reportedly inherited by male members of the family and less than 2% by their female counterparts. And that is because women are married off, girls are married off. And agricultural land in India is inherited. It is being passed on from one generation to another generation. It remains within the family. Agricultural land remains within the family.
It is a part of the family property. And since it's a part of the family property, the woman who has been married off does not have the right to this agricultural land. And this is something which is not just in North India or South India, this is across entire country, students. Low female ownership of farmlands. Let's come to guardianship rights. We are natural mothers, we are caring, we have to take care of our children, we have to cook for our children. This, even if after we work hard outside, we have to fulfill all our domestic responsibilities. But does that make a mother a guardian of a child? Let's see. Section 6 of the India's Hindu Minority Guardianship Act 1956 provides that the natural guardian of a Hindu minor boy or unmarried girl is the father, and only after him the mother. Now, there is an explanation of only after him. The only after him means after the death of the father. তার মানে বাবার জীবিত অবস্থায় mother can never be the natural guardian. This is 1956 Act বলে দিচ্ছে। 1992 তে এই একটা চ্যালেঞ্জ হলো সুপ্রিম কোর্টে, গীতা হরিহরন ভার্সেস রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। Geeta Hariharan challenged করলেন that she being a mother, this particular section violated Article 14 and 15 of the Indian Constitution, যেখানে বলছে equality before law. মায়ের সমস্ত দায়িত্ব to care and nurture for the child, but when it comes to guardianship, father is the guardian. আর যখন বাবা মারা যাবেন তখন মা guardian হবে। But let me tell you what the Supreme Court said. The Supreme Court said that the word after has to be interpreted in a wider connotation. The Supreme Court interpreted the word after means in the absence of the father. In the absence of the father means if the father is located in another city, if the father is working in another country, if the father is not present at that point of time, the mother can be the guardian. Therefore, what we find is that age of women's rights, actualization of women's rights, এটা কি একটা জিনিস নোটিস করছো? সব সময় একটা কোর্ট কেসের মাধ্যমে we are actually getting our rights, naturally নয়। Let's come to the last part of the discussion, transgender rights. Globalization of the transgender issue, LGBT is a popular buzzword. Now, gender এ যেরকম আমরা দেখছি, এই যে হিউম্যান জেন্ডার যে আমরা বলি, সেখানে আমরা মেল আর ফিমেল এক্সক্লুসিভলি বায়োলজিক্যাল ডিজাইনে বলে দিচ্ছি। কিন্তু there are some who defy this biological binary, আর আমরা তাদেরকেই ট্রান্সজেন্ডার বলছি। We all know. Now, মানে স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দিস ট্রান্সজেন্ডার বা থার্ড জেন্ডার যাই বলো, এদের কথা এই নয় যে হঠাৎ করে 2000-এ আমরা বিকজ অফ দিস ইকুয়ালিটি ক্রেজ উই আর ডিমান্ডিং দেয়ার রাইটস অর দে হ্যাভ কাম টু দ্য পাবলিক স্পেস। এরা কিন্তু ইন্ডিয়ান মাইথোলজিতে খুব ভালো করেছিল এবং দে ওয়্যার রেসপেক্টেড। ইফ ইউ জাস্ট লুক ইনটু ইন্ডিয়ান মাইথোলজি, আপনারা দেখবেন যে অর্ধনারীশ্বর, ইন্টিগ্রেটিং অফ লর্ড শিবা অ্যান্ড পার্বতী বিং worshipped with both female and male points. If you look into Mahabharata and Ramayana, treasure boxes of transgender people, Shikhandi from Mahabharata, এগুলো আপনারা জানেন। অর্জুনের সন ইরাবণ ট্রান্সজেন্ডার ক্যারেক্টার, এবং বলা হচ্ছে ওনার থেকে দ্য লিনিয়েজ অফ ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস আর বর্ন। মহাভারতে যখন লাস্ট ইয়ার অফ এক্সাইল, সেখানে বলা হয়েছিল না দ্যাট দে হ্যাভ টু be incognito. সেখানে অর্জুন adopted the role of Brihannala and performed rituals during occasions of weddings and childbirths. সেখানে থার্ড জেন্ডারটা is present in mythological stories. রামায়ণে আছে। ইনফ্যাক্ট if you look into Ramayan, রাম যখন বনে যাচ্ছিলেন এক্সাইলে বনবাসে 14 years, asking his followers, addressing them as men and women to return to the city. Among them, the Hijras did not feel bound by the order and decided to stay with him. কারণ men and women কে বলেছে চলে যেতে, মহিলা পুরুষদের, ওদেরকে তো বলেনি। Impressed with the devotion, Ram conferred powers on them to give blessings on auspicious occasions. This is how transgender enjoyed rights and respect. But the saga of discrimination started during the British rule, when they were deprived of their rights. Even during the Mughal period, they enjoyed positions of importance. But the saga of discrimination started with the British rule, and not to mention that the space that they enjoyed during the mythological period gradually got constricted. আস্তে আস্তে জায়গাটা কমে গেল।
ওরা যেন ফিট হতে পারলো না ওই পাবলিকের বাইনারিতে মেল ফিমেল। They couldn't fit themselves into this prescribed bounds. Now, Indian government had tried to provide for certain rights. যেমন 1994 ট্রান্সজেন্ডারদেরকে ভোটিং রাইটস দেওয়া হলো, কিন্তু প্রবলেম কি হলো, ভোটার কার্ড কিন্তু দিতে পারলো না, কারণ ভোটার কার্ডে তো সেই আবার দুটো ক্যাটাগরি আছে, শুধু মেল আর ফিমেল। তাহলে সেক্সুয়াল ক্যাটাগরি অফ দ্য চয়েস দিতে পারলো না, ভোটার কার্ড হলো না। জুডিশিয়াল ডিসিশন 1970 প্রথমবার দেখা গেল যে কেস এলো অ্যাবাউট ট্রান্সজেন্ডার। কোর্ট পরিষ্কার ভাবে বলে দিল that the respondent was still a male and marriage between males was void. ডিসকাশন হচ্ছিল যে সেক্স চেঞ্জ করে ম্যারেজ কি করা যাবে, বলছে বাই ল ইভেন ইফ ইউ চেঞ্জ ইউর সেক্স ইউ রিমেইন আ মেল, সো ইউ ক্যানট। সো সেখানে দেখা যাচ্ছে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টই বলো, স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টই বলো, কোথাও কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারদের কথা বা তাদের যে বিভিন্ন রাইটস এর কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু 2014 অনওয়ার্ডস এগুলো আপনারা শুনেই থাকবেন, যে ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিসেস যে কেসটা হলো 2014, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম সুপ্রিম কোর্ট বলেই দিল that transgender should be recognized as a third gender in the eye of the law, এবং বলে দিল that transgender should be enjoying rights under 14, 15, 16, এবং যেখানে ইকুয়ালিটি বিফোর ল, নো পারসন শ্যাল বি ডিনাইড দ্য রাইট টু ইকুয়ালিটি বিফোর ল। এই যে পারসন ওয়ার্ডটাকে ইন্টারপ্রেট করলো, পারসন ওয়ার্ড মানে শুধু মেল ফিমেল নয়, person word includes transgender, lesbian, gay, everybody is included. কোর্ট সেটা স্পেসিফিক্যালি বলে দিল। প্লাস কি বললো, শুধু 14 কে ইন্টারপ্রেট করলে হবে না, 15, 16 এ যেখানে সেক্স কথাটা বলছে, নো ডিসক্রিমিনেশন, সেখানে সেক্স বলতে সাইকোলজিক্যাল সেক্স, জেন্ডার আইডেন্টিটি, এই কথাগুলো বললো যে সেক্স শুধু মেল ফিমেল নয়, এখানে থার্ড জেন্ডারকেও আনতে হবে। সেকশন 377 যেটা নিয়ে প্রচন্ড সোশ্যাল মিডিয়াতে ডিবেটস, ডিসকাশন, criminalization of homosexual activity, LGBT community demanding their rights. এবার দেখুন দিল্লি হাইকোর্ট তো প্রথমে 377 কে বলেই দিল যে it struck down 377 for being contrary to constitutional morality, যে 377 is unconstitutional, it cannot be because it's denying right to equality. 2013 এ সুপ্রিম কোর্ট বললো না না, 377 ভ্যালিড। দিল্লি হাইকোর্ট সেটা ডিনাউন্স করলো, দিল্লি হাইকোর্ট 2009 এ বললো 377 ইজ ইনভ্যালিড। 2013 এ সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি হাইকোর্টের ডিসিশনটাকে ওভারটার্ন করে বললো না না, কে বললো ইনভ্যালিড, 377 ইজ ভ্যালিড। 2018 এ সেই সেম সুপ্রিম কোর্ট বলছে নবতেজ সিং জোহার কেসে যে কিছু কিছু পার্ট অফ 377 ইজ ডেফিনেটলি violative of equality, therefore কিছু কিছু পার্টস কে that sections of 377 can be denounced. Therefore কি করলো, the Supreme Court effectively allowed sexual intercourse between consenting adult members of the lesbian, gay, bisexual, transgender community. This served as a victory for the LGBT community. But then এই যে 2018 এর সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট এসে গেল, 377 কে ডিনাউন্স করে দিল, বিগ ভিক্টরি ফর LGBT community, but has it solved their problem? Are they equal? Towards equality থেকে কি আমরা towards equality দিকেই যাচ্ছি? সুপ্রিম কোর্ট তো ওদেরকে রাইটস দিল, বাট হোয়াট অ্যাবাউট হাউজিং, এমপ্লয়মেন্ট, অ্যাডপশন, প্রপার্টি, এই রাইটস গুলো কে দেবে? ডু দে গেট রেন্ট? Localities, don't they face housing problems, employment problems? Can they adopt a child? Can they buy property? আমার দেখুন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ উইমেন ওয়ার্ক প্লেস হচ্ছে, সেখানে কিন্তু ওটা কিন্তু জেন্ডার নিউট্রাল নয়, সেটা কি ভায়োলেট করছে না এলজিবিটি রাইটস এরকে? তাহলে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ উইমেন এই লটাকেই তো আবার অ্যামেন্ড করতে হবে টু ইনক্লুড দ্য এলজিবিটি কমিউনিটি, টু এনশিওর দ্যাট টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটি বিকামস আ রিয়ালিটি এন্ড does not remain a myth. So it's welcome that we are trying to move towards equality through different judicial pronouncements, legislative enactments, but then can we change society? How can we actually bring about a common synchronization between society, culture, political system, court system ke to society বাইরে হওয়া যায় না? In the next 2 minutes, I'll just take you through a silent activism by women towards equality.
কয়েকজন উইমেন বা কয়েকটা রিচুয়ালস আমি দেখাবো আপনাদেরকে, যেটা এখন হচ্ছে, লাস্ট 10 ইয়ার্স ধরে হচ্ছে বেসিক্যালি। কোনো পাবলিসিটি নেই, কোনো ক্যাম্পেইনস নেই, বা কোনো ক্যাম্পেইনের জন্যও হচ্ছে না। Since today is World Environment Day, I think I should acknowledge and appreciate and express my gratitude towards these women who are silently carrying out wonderful activism to nurture nature through cultural ceremonies or rituals. মানে যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে, এই যে নেচারকে এই যে কালচার রিচুয়ালস এর থ্রু দিয়ে মহিলারা দেখুন কি সুন্দর করে কত প্র্যাকটিস গুলোকে চেঞ্জ করছে। এই যে মাইতি আন্দোলন, মাইতি মানে হচ্ছে বাপের বাড়ি, or a girl's parental home. What is this custom? এই custom হচ্ছে যে a girl, this custom is very popular in Chamoli district in Uttarakhand. What is this custom? A girl, when she's getting married, the bride and the bridegroom has to plant a sapling on the day of the marriage. The sapling, যে ছোট্ট প্লান্টটা বৃক্ষরোপণ করলো, সেটা serves as a symbol to kind of remember the girl, plus ওই husband has to give a lump sum amount. আগে তো অনেক কাস্টম ছিল যেখানে ওই জুতো চুরি করে নেওয়া, জুতো পাওয়ার জন্য টাকা দিত, এন্ড সেই কাস্টমটা চেঞ্জ করে এই কাস্টমটাকে আনা হয়েছে that the husband has to give a lump sum amount to the girls' friends, the friends of the girls and the cousins of the girls, and the money would be used for the education of underprivileged girls in that village. দেখা যাচ্ছে যে লাস্ট 10 ইয়ার্স ধরে এই প্রথাটা has created a forest in Chamoli district. এই স্যাপলিংস গুলো প্লান্টেড হচ্ছে, গ্রাম প্রধান and there is a particular group which takes care of it, এবং এই স্যাপলিংটার আরেকটা কারণ হচ্ছে মনে করায় যে this is our বেটি, তো এই স্যাপলিংটাকে পুজো করা হয়, নার্চার করা হয় as if that's their daughter who has been married off. Thengapalli system in Orissa, এই ওড়িশাতে 27টা মহিলার একটা গ্রুপ আছে, and এই 27টা মহিলা কি করে, এভরি ডে এই মহিলারা সারা 12 ঘন্টা ধরে দে protect the trees, they guard the trees from contractors. আর 27টা লাঠি আছে, and this 27 sticks are rotated among the village women. And what is very interesting, you know, খুব বয়স্কা মহিলারা, aged women also participate in this. And দেখা যাচ্ছে যে 7 hills in Jharkhand একটা ফরেস্টে পরিণত হয়েছে because of this continuous guarding of trees, the Thangapalli system. This is a custom in Uttarakhand, mass tree plantation by girls. This is another system where you have girls are trees are protected by women and they worship trees as a part of their culture. This is silent activism. Finally, this is something very interesting that I want to share with you, because I was quite fascinated by this. Piplantri village is a nondescript village in Rajasthan, which is a unique tradition. What are they doing? This tradition has been started by the Gram Pradhan, and he started this tradition after he lost his young daughter. So what is this tradition? The moment a baby girl is born in the village, immediately 111 trees, saplings are planted. 111টা ছোট্ট ছোট্ট বৃক্ষ রোপণ করা হয়, স্যাপলিং। তার সঙ্গে কি করা হয়, ওই ছোট্ট ছোট্ট স্যাপলিং গুলোর আশপাশে অ্যালোভেরা দিয়ে গার্ড করা হয়, যাতে এই অ্যালোভেরা প্রোটেক্ট করবে কি, যাতে পোকামাকড় খেয়ে না ফেলে ছোট, মানে 111টা গাছই যেন বেঁচে থাকে। This is not all. The purpose of planting these saplings is to ensure the security of the girls when they grow up. কিরকম না, দেখা যাচ্ছে যখন একটা বাচ্চা মেয়ে জন্ম হয়, বেবি গার্ল ইজ বর্ন, বাবা মাকে দিতে হয় 10,000 টাকা প্রধানকে, আর ভিলেজার্সরা কালেক্ট করে 21,000, so it makes it 31,000. এই 31,000 is put in a fixed deposit in the bank, in the village bank. When the girl attains 20 years, the money, which has grown many times, is used for the girl's education. But there is a condition, ওই টাকাটা দিয়ে কিন্তু বিয়ে দেওয়া চলবে না, the girl cannot be married off it. Now the purpose of this Piplantri Beti festival is to ensure that girls become empowered, financially strong,
and also টাকাও আছে, এডুকেশনও আছে, ফ্রি ফ্রম অ্যাবিউজ অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন। প্লাস আরেকটা জিনিস হয়, এই ফরেস্ট প্রডিউস থেকে যা যা তৈরি হয়, which is used as a source of food sustenance for poor families. দেখা যাচ্ছে environmental conservation is silently being carried on by these women folk, rural poor women folk. And on this day of World Environment Day, we should definitely acknowledge and gratefully appreciate their efforts in ensuring that culture is also protected. এরা কিন্তু কালচারের বাইরে আছে না, culture is also protected. At the same time, their daughters are also financially secured. Thank you. ঝুম্পাদিকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় তুলে ধরার জন্য, যে প্রেজেন্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে এত অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে আমরা ইকুয়ালিটি, ইনইকুয়ালিটি বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি, সেইটা এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য। আমি ডাইরেক্টলি এবার চলে আসছি, আমাদের কিছু প্রশ্ন চ্যাট বক্সে এসেছে। আমি তাহলে ঝুম্পাদি এক এক করে সেই প্রশ্নগুলো বলছি। আচ্ছা, প্রথম প্রশ্ন এসেছে শান্তনু সরকারের কাছ থেকে। উনি বলছেন যে nowadays women empowering initiatives are being taken by government, and obviously remarkable those initiatives are, but inequality still exists. Is there any capitalistic influence or provocation or socio-political tactics occurring in the Indian context? এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। আমি কি একটা একটা করে প্রশ্নের উত্তর দেব? As you wish, যেটাতে তুমি কমফোর্টেবল, you can go ahead with নালে that. ভুলে যাব সব প্রশ্নগুলো একসঙ্গে। As you wish, সম্পূর্ণ তোমার ডিসক্রিপশন। এই প্রশ্নটা খুবই সুন্দর, কে করেছে আরেকবার বলবে নামটা? শান্তনু সরকার। আচ্ছা, the point that you have raised is very very interesting. In fact, এইটা নিয়েই জানো তো আরেকটা ডিসকাশন হতে পারে, how this এই যে উজ্জ্বলা স্কিম, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, স্বচ্ছ ভারত, মানে I tried, আমি ভেবেছিলাম ওই জায়গাটাকেও ধরবো, বাট দেখলাম অনেকটা বড় হয়ে যাবে। There is a capitalist endeavor. Do not forget that there is a liaison between the public and the private. এই যে গভর্নমেন্টের এন্ডেভারটা, গভর্নমেন্ট টুডে এখন তো সোশ্যালিস্টিক, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে গার্ব, the face is socialistic, social upliftment, social empowerment, but behind that সেখানে কিন্তু প্রজেক্টটা কিন্তু ক্যাপিটালিস্টিক প্রজেক্ট। This is my personal opinion. The project, if you look into the initiatives, and when you try to look into the initiatives and how these initiatives are actually serving or catering to the profit of a particular segment of the society. আমি বলছি না যে উজ্জ্বলা স্কিমে মহিলাদের আপলিফমেন্ট হয়নি, হয়েছে, ডেফিনেটলি হয়েছে। একটা কথা আপনারা ভাবুন তো, উজ্জ্বলা স্কিমে কি হয়েছে? গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, মহিলাদেরকে কিচেন থেকে বার করে আনা হয়েছে কি? পেট্রিয়ার্কিকে কি কোয়েশ্চেন করা হয়েছে? পেট্রিয়ার্কাল সিস্টেম কিন্তু আছে, মানে তুমি আগে উনুনে রান্না করতে, এখন ইউ আর কুকিং ইন দ্য সিলিন্ডার। বেসিক্যালি ইয়োর স্পেস ইজ দ্য কিচেন, and the point is that the state, despite its social endeavors, let's not forget, it is a capitalist state and it promotes capitalism. আজকে social endeavor বা welfare state, if you look into welfare principles, এই যে socio political entire systemটা যদি দেখো, the society and the political system is so integrally connected. সেখানে ক্যাপিটালিস্টিক এন্ডেভারকে সোশ্যাল সিস্টেম থেকেও বার করা যাবে না। অ্যান্ড হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, ইউ অলসো নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে যেটা we also, there are interest groups at work, there are what you have interest groups এরই আরেকটা form, organizational interest groups are at work, private interests at work, international private interests are at work. So
we also need to see, আপনারা দেখুন তো এই যে গ্যাস সিলিন্ডারের যে সাবসিডিটা, it's gone now. So isn't it a gradual format of using social initiatives to initially use it in the name of welfare, and then it becomes a capitalist venture? Absolutely clear. Next question. নেক্সট কোশ্চেন করছে জয়া ভট্টাচার্য, লিখছে নারীবাদীরা এখন নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে, আমাদের সংবিধানেও নারীদের অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাও পুরোপুরিভাবে জেন্ডার ইকুয়ালিটি আসছে না কেন? এ বিষয়ে কোন কোন বিষয়গুলো প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে? This is a long story short. It is we women, মানে আমার যেটা মনে হয় সেখানে we, এটা আমি আর ও এর ব্যাপার না, মানে আমি খুব ইকুয়ালিটিতে বিশ্বাস করি, ও বিশ্বাস করে না, দ্যাটস নট। ইটস আ কোয়েশ্চেন অফ কালচার, সোসাইটি, স্টেটকে তো আমরা বলতেই পারি, বাট টু মি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো যে কোন প্রতিবন্ধ, বাট হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট লিমিটেশন, আই উইল সে হোম, বাড়ি। The four corners of the home is where democracy নেই। এদিকে আমরা বাইরে পাবলিক স্পেসে গিয়ে সারাক্ষণ চিৎকার করি ডেমোক্রেসির নাম নিয়ে, কিন্তু বাড়িতে ডেমোক্রেটিক ডিসিশন মেকিং হয় না। সেকেন্ডলি, there is no equality in the home front. ফাইন্যান্সিয়াল এম্পাওয়ারমেন্ট কতজন মহিলারা এনজয় করে? and therefore ইকুয়ালিটি আনার জন্য ইকুয়ালিটি প্রিন্সিপালস বা ইকুয়ালিটি প্র্যাকটিসেস শুড বিগিন এট হোম। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা সোশ্যালাইজ হয় কি করে বলুন? ইকুয়ালিটি ইনইকুয়ালিটি তো ওখান থেকে, যেখানে একটা ছোট্ট বাচ্চা সে তো প্রথমেই দেখে নিচ্ছে ওখানে ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে। দ্য বেস্ট টয়েস ফর দ্য বয়, ছেলের জন্য, মেয়ের জন্য আলাদা, মেয়ে মায়ের সঙ্গে পরে খাচ্ছে। লুক ইনটু দ্য ডাইনিং টেবল সিস্টেম। সো ইকুয়ালিটি যেটা বলছো, ইনইকুয়ালিটি সরানোর জন্য ফার্স্ট আমার মনে হয় স্টেট, শুধু স্টেট বা কনস্টিটিউশনাল ইনইকুয়ালিটি এটা তো বড় কথা। কনস্টিটিউশন তো সবই দিয়ে দিচ্ছে, কজন কনস্টিটিউশন জানে? পলিটিক্যাল সায়েন্স কয়েকটা সেগমেন্ট ছাড়ে জেনারেল পপুলেশন কি কনস্টিটিউশন জানে? যে আমার বাড়িতে কাজ করে সে কি কনস্টিটিউশন জানে? বাট হোয়াট ম্যাটার্স ইজ হোম। লেট আস ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস, মানে আমরা নিজেদের মতন একটু একটু করে করতে পারি, যারা আমাদের বাড়ির সঙ্গে যুক্ত আছে তাদেরকে বলতে পারি, অ্যান্ড লেট আস socialize our kids to treat men and women as equal. That শুধু constitutional obligations বা laws, legislations দিয়ে equality will never come. নেক্সট কোশ্চেন রোহিত দাসের, ওর দুটো প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে নানা ধর্মীয় কারণে নারীদের কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি, বাধা নিষেধ এসব মানতে হয়, যেমন কিছু ব্রত পালন করতে হয়, প্রতি মাসে কিছুদিনের জন্য নানা বিধিনিষেধও মানতে হয়। এটা মেয়েরা নিজেরাই বিশ্বাস করে, এগুলো মানা উচিত। এক্ষেত্রে কোনটি সমাধান, অর্থাৎ কোনটি কে ঠিক করা উচিত? ধর্মীয় ভাবনা চিন্তার বিকাশ করা না মানবিক ভাবনা চিন্তার বিকাশ ঘটানো? মানে ও হয়তো বলতে চাইছে যে কোনটা এখানে হওয়া উচিত, ধর্মীয় ভাবনা চিন্তার বিকাশ নাকি মানবিক ভাবনা চিন্তার বিকাশ, এই দুটোর মধ্যে কোনটা? আরেকটা প্রশ্ন করেছে, ধর্মীয় কারণে পুরুষদের তুলনামূলকভাবে কম নিয়ম, ব্রত ইত্যাদি পালন করতে হয়, এই ক্ষেত্রে কিভাবে সাম্য আনা যেতে পারে? দুটোই খুব ভালো কোয়েশ্চেন। ইনফ্যাক্ট মানে এইগুলো হচ্ছে দিস আর, থ্যাংক ইউ, মানে স্টুডেন্ট তো বোধহয় নাকি? হ্যাঁ, রোহিত আমাদের ফোর্থ সেমেস্টারের স্টুডেন্ট। Lovely question. In fact, and Rohit, I appreciate the questions that you have raised. It's so wonderful that you have actually noticed these at home. The point is, দেখো দুটো পয়েন্ট হচ্ছে, একটা হচ্ছে রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশনস অর রিলিজিয়ান ট্রেডিশন যেটা বলছো, অর হিউম্যানিস্ট। আমার যেটা মনে হয়, ইফ ইউ আস্ক মি পার্সোনালি, আমরা তো প্রথমে মানুষ না, ফার্স্ট উই আর হিউম্যান বিংস, দেন আমরা হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলিম এক্সেট্রা, দেন উই আর মেন, উইমেন এক্সেট্রা। I believe that we should first follow the custom and tradition of a human being. আগে তো ভালো মানুষ হই, and then automatically we can follow the cultures which help us to grow. একটা জিনিস ভাবো তো, যে কালচার, যে সিস্টেম, যে ট্রেডিশন গুলো আমাদের গ্রো করতে হেল্প করে, সেগুলো তো নিশ্চয়ই করা উচিত। যেগুলো আমাদেরকে ব্যাকওয়ার্ড নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু
করা, আমার মনে হয় সেখানে কোথাও একটা লিবারালাইজেশন দরকার। আমার এখানে আরেকটা প্রশ্ন, এই যে রীতি রেওয়াজের কথা হয় না, মাসের কিছুদিন মারা করা, দিস আ সিস্টেম অফ ডিসিপ্লিন, এটা কিন্তু আরেকটা জিনিস ভাবে দেখতে হবে, দিস ব্রিংস ইন ডিসিপ্লিন উইদিন দ্য ফ্যামিলি অলসো। কিন্তু সেখানে আবার আরেকটা হিসেবে শুধু মহিলারাই বা কেন, ডিসিপ্লিন তো এন্টায়ার হাউস বাড়ির মধ্যে থাকা উচিত। বাট দ্য কনটেক্সট ইজ, ওই যে বাচ্চারা দেখে শেখে মা কি করছে, কিন্তু সেখানে আমার মনে হয় ইট ইজ এন্টায়ারলি পার্সোনাল। এখানে আমি কিছু বলতে পারি না, ইট ইজ এন্টায়ারলি পার্সোনাল। ওই যে ফ্রিডম বললাম, আমি কি পুজো করব, আমি কি ব্রত রাখবো, দ্যাটস এন্টায়ারলি আ পার্সোনাল চয়েস। এই যে রাইট টু চয়েস, মানে এখানে বললে মানে আমি কত টাইম এক্সিড করে দিয়েছি, বাট দেয়ার ইজ ওয়ান মোর থিং দ্যাট আই উইশ টু টেল ইউ স্টুডেন্টস, দ্যাট এই যে উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট, জনধন যোজনা, আরো কত কত যোজনা আসছে, এই এই যে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পলিসিস উইমেনদেরকে কি ডিসিশন মেকিং এ হেল্প করছে? ডু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পলিসিস হেল্প উইমেন টু টেক ডিসিশন? আমরা কি ডিসিশন নিতে পারছি? সো হিয়ার অলসো এই যে ডিসিশন মেকিং, আমি এই ব্রতটা আর করবো না পরের মাস থেকে, কোথাও একটা কালচারের বাধা আছে যে করতে পারছে না, বা কোথাও ওই পুরোহিত মশাই বলেছে, বা দের ইজ সামবডি অফ দ্য উইদিন দ্য ফ্যামিলি হু হ্যাজ টোল্ড দ্যাট ইফ ইউ ডু ইট, ইটস ফর দ্য বেস্ট বেনিফিট অফ দ্য চিলড্রেন। আর প্রত্যেক মারা করে কেন বলতো? ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য চিলড্রেন। সামওয়্যার দ্য চাইল্ডস ওয়েলফেয়ার ইজ রুটেড ইন দিস ট্রেডিশনাল প্র্যাকটিসেস এন্ড ওয়ার্শিপ। সো আই ফিল দিস ইজ a personal choice of the mother of the family member. আর যেখানে পুরুষদের কথা বলা হচ্ছে, দিস ইজ এন্টায়ারলি আওয়ার, সেটা বলছি পার্সোনাল চয়েস। আমাদের কালচার সোসাইটাল সিস্টেমটাই তো পেট্রিয়ার্কাল ডমিনেশন না, সেখানে রুলস আর ফর আদার্স, আমরা তো সবাই তাই দেখছি। সেখানে স্টেট যখন রুল করছে, আই এম আউটসাইড দ্য রুল, না রুলস তো অন্যের জন্য করছে, লেজিসলেটার্সরা রুল বানায়, সে তো ফর আস না, নিজেদের জন্য রুলস, তারা কি সেই রুলস এর মধ্যে আছে? সিমিলারলি ফর দ্য কেস অফ men not being subjected to so many rituals, the ritualistic traditions have been the result of patriarchal domination of the chief purohit or the priestly class across all religions. And who were the priestly class? Kara chilo? All male members. So tarai to toiri koreche root. So the rules are for others, not for the male members, and it is up to, it's again a personal choice to follow or not to follow. Yes, Srimoy. পরের প্রশ্ন নূর মোহাম্মদ মিনাজউদ্দিন, ওর প্রশ্ন হচ্ছে যে in modern times women inequality harassment whether it's increasing or decreasing compared to the past. আরেকবার বলো প্রশ্নটা। মানে in modern times whether women inequality and harassment increasing or decreasing in comparison to the past. Now, modern times say, দেখো there is a difference. Women's harassment has always been there. Modern times যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পাবলিসিটিটা বেশি হচ্ছে, ফোকাসটা বেশি হচ্ছে, পাবলিক স্পেস। আগে তো হতো বাড়ির ভেতরেই হতো, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া বা বাড়ির বাইরে যেন কেউ না জানে, দিস ট্যাবু ওয়াজ দেয়ার, অ্যান্ড উই ডিড নট হ্যাভ দিস স্পেসেস। এই যে টুইটার, সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক, এগুলো কি ছিল? তো হ্যারাসমেন্ট জানবে কোথা থেকে? আগেও ছিল, এখনো ছিল। সেখানে বেশি না কমের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে ভিজিবিলিটিটা কত। এখন ভিজিবিলিটি অনেক বেশি বেড়ে গেছে রাদার দ্যান আর্লিয়ার টাইমস। আসছি পরের প্রশ্নতে। নারায়ণ বিশ্বাস ও একটি প্রশ্ন করেছে, কিছু সাংগঠনিক জাতিগুলির মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার ফলে রাষ্ট্রীয় ভেদাভেদমূলক নীতি সেখানে ক্ষান্ত হয়। আমার মনে হয় ও হয়তো বলতে চেয়েছে যে সেটা এখনো প্রেজেন্ট, মানে ভেদাভেদমূলক নীতিটা দেখা যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে। যদি নারায়ণ থেকে থাকে আমি রিকোয়েস্ট করবো একটু যদি ও প্রশ্নটা করে। তারপরে লিখছে, যার ফলস্বরূপ সেখানে ভেদাভেদ ব্যবস্থা থেকেই যায়, এর প্রতিরূপ স্বরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেখানে প্রবেশের কি উপায়? মানে if Drupadi you can get this question then I do not have any problem, কিন্তু আমি বলার চেষ্টা করছে যে কোথাও দ্য ইন্টারফারেন্স বাই দ্য রিলিজিয়াস লিডার্স ইন স্টেট অ্যাফেয়ার্স হ্যাজ লিডিং টু পলিসি মেকিং, এরকম কি বলার চেষ্টা? প্রবাবলি একটা স্টেট ইন্টারভেনশন আমার মনে হচ্ছে। নারায়ণ যদি থেকে থাকো, আমার মনে হয় তুমি প্রশ্নটা আরেকটু পরিষ্কার করে যদি বুঝিয়ে দাও ভালো হয়। মানে রিলিজিয়াস ইন্টারভেনশনে স্টেট পলিসি মেকিং হচ্ছে না? ও যেটা আমার মনে হচ্ছে যেটা
স্টেট ইন্টারভেনশন যেটা ডিভাইসিভ রোল প্লে করছে, করছে তো, আমার মনে হচ্ছে ও সেটাই বলেছে, ফলস্বরূপ সেখানে ভেদাভেদ ব্যবস্থা থেকেই যায়। একদম। তারপরে লিখছে এর প্রতিরূপ স্বরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সেখানে প্রবেশের কি উপায়, হয়তো স্টেটের পজিটিভ রোলটার দিকে ইঙ্গিত করছে। মানে আই এম গেটিং দ্যাট সেন্স আউট অফ দিস কোশ্চেন। না ঠিকই, ও ঠিকই বলা, মানে বুঝতে পেরেছি এখন। থ্যাংক ইউ শ্রীময়ী ফর মেকিং ইট মানে একদম লুসিড করে দিলে। মানে ঠিকই বলেছে যে এই যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল, ডিভিসিভ পলিটিক্স যেটা, সেইটা তো হয়ে যাচ্ছে, মানে রাদার দ্যান ইউনিফিকেশন অফ ডিফারেন্ট কালচার্স, আমরা যেন কোথাও দেখতে পাচ্ছি স্টেট প্রোঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এই ডিভিশনটাকে আরো বাড়াতে। দেখো দের ইজ ডিভিশন অলরেডি, কিন্তু এই ডিভিশনটাকে দেখো, ডিভিশন কিন্তু আমরা প্রচুর স্টোরিজ পাই যেখানে কিন্তু গ্রাসরুট লেভেলে কিন্তু কোনো ডিভিশন নেই, সেখানে একসঙ্গে ভাষাভাষী ডিফারেন্ট কালচার রিলিজিয়নের লোকজন থাকে, বসবাস করে। অ্যান্ড আমি আমার রিসার্চ করার সময় এটাও দেখেছি যে কত কত ভিলেজে গিয়ে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তুমি বাইরে থেকে বুঝতেই পারবে না যেটা হিন্দু ভিলেজ না মুসলিম ভিলেজ, মানে কালচারের থ্রু দিয়ে। মানে পার্টিসিপেশন ইন ফেস্টিভ্যালস, এমন ভাবে ফেস্টিভ্যালে পার্টিসিপেট করছে যে বাইরে থেকে আমি তো গিয়ে বুঝতে পারছি না যেটা মানে আমি কি কভার করতে চাইছি অ্যাকচুয়ালি। and that is the point, মানে গ্রাসরুটে যদিও ইউনিটি আছে, এই ডিভিসিভ পলিটিক্স যেটা প্লে করছে, that is actually aggravating the division, which is the last thing that we want at this point of time. Therefore what we need to do is that despite the games played at the level of parties participation, we need to be very clear to be a scapegoat in this divisive politics, or we want to remain outside this divisive politics. State মানে যারা চাইছে ডিভিসিভ পলিটিক্স তারা তো সাকসেসফুল হয়ে যাচ্ছে তার মানে। ঠিক। আচ্ছা, আসছি পরের প্রশ্নতে। উইমেন রিজার্ভেশন বিল নিয়ে প্রশ্ন, যে মহিলা সংরক্ষণ বিল কি লিঙ্গ বৈষম্যের ব্যবধান পূরণ করতে পারে? এখন এখানে দুটো আমার অবজারভেশন আছে। একটা অবজারভেশন হচ্ছে হ্যাঁ, উইমেন রিলেটেড ডিসকাশনস তো জেনারেলি বাড়বে, বাট সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আমার আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় যে কোন উইমেনরা আসবে অ্যাকচুয়ালি পার্লামেন্টে। যারা এলিট, আপার ক্লাস, এডুকেটেড, আরবান, তারা কি আসবে? তারা এলে তো গ্রাসরুট উইমেন্স ইস্যুস আর ডিসকাশন হবে না। The point is কোন উইমেনরা অ্যাকচুয়ালি, মানে উইমেন্স রিজার্ভেশন মানে 33% রিজার্ভেশন, ফাইন, এই 33% রিজার্ভেশন কি এক্সটেন্ড করবে গ্রাসরুট লেভেলে? সেখানে কি মোর উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট হচ্ছে? আই হ্যাভ আ স্মল অবজারভেশন টু মেক হিয়ার। পঞ্চায়েতে তো হয়েছে 33% রিজার্ভেশন, কিন্তু সেখানে আমরা কি দেখছি? ইয়েস, পঞ্চায়েত প্রধান মহিলা, কিন্তু চালাচ্ছে কি? তার হাজবেন্ড। And I would want the students to watch that, I think it's on Amazon, Panchayat bole je web series ta ache. Please look into that web series, সেটা how beautifully it has brought out actually, যে নীনা গুপ্তা প্রধান কিন্তু জানেনই না her husband ছিল। So 33% রিজার্ভেশনটা আবার ওরকম যেন না হয়ে যায়, মানে লোকসভায় গেলেও একজন আর কনস্টিটিউয়েন্সি লেভেলে অন্যজন, মানে মানুষরা জানলোই না যে আলটিমেটলি কে আমাদের রিপ্রেজেন্ট করছে। So those issues have to be taken into consideration. লাস্ট কোশ্চেনে আসছি, নবম্বিকা বিশ্বাস। ওর প্রশ্ন হচ্ছে, অনেক পলিটিক্যাল পার্টি মহিলাদের সমতার বিষয়টি রাজনীতিতে নিয়ে এসে সেটা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে, এসব আমার মতে ঠিক নয়। এই অবস্থাকে আটকানোর জন্য কি করা উচিত? So far as political parties are concerned, we need to have more number of women at the organization level, মানে টপ লেভেল। আমি কিন্তু গ্রাসরুট ওয়ার্কার্সদের কথা বলছি না, সেখানে প্রচুর মহিলা আছে, কিন্তু যে লেভেলে ডিসিশন মেকিং হয় সেখানে কজন মহিলা আছে? আপনারা পার্টি ওয়াইজ দেখুন তো, কটা মহিলা অর্গানাইজেশনাল লেভেলে ডিসিশন মেকিং এ আছে? সেই ডিসিশন মেকিংটার প্রসেসটা যতক্ষণ না চেঞ্জ হচ্ছে, women will be used. And I don't know whether and we all know, if you look into the way how kyunki saas bhi kahi bahu thi, if you look into that image was used for one of our respected members of parliament, and the party used it to create an image. And this is not just one for one, there are multiple examples of these যেখানে women are being used at the level to get some political brownie points. Brownie points গুলো ওই মহিলাদেরকে
নেওয়ার জন্য নেওয়া হচ্ছে, বাট when it comes to decision making, সুষমা স্বরাজকেই দেখুন না, such a veteran leader, কিন্তু যে ফরেন মিনিস্টার পজিশনও দেওয়া হলো, but was she really the foreign minister? At that level, was she allowed that autonomy? So there are a lot of questions that can be brought here. আর কোনো প্রশ্ন নেই? তো তাহলে আমাদের ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন, আচ্ছা উত্তমের একটা প্রশ্ন এসছে শেষ মুহূর্তে, আমাদের পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে আমাদের সহকর্মী। উত্তমের প্রশ্ন হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, রেপ, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এই সংক্রান্ত যে আইনগুলি আছে সেক্ষেত্রে পুরুষদের আইনগতভাবে বৈষম্যের, আচ্ছা পুরুষরা আইনগতভাবে বৈষম্যের শিকার হয়, এটা লিঙ্গ বৈষম্যের কি উদাহরণ হতে পারে? একদম, এখানে আমি দেখুন এইটা তো আমিও মানছি যে উইমেনদের প্রটেক্ট করার জন্য যে আইনগুলো আছে সেইগুলো আবার অনেক সময় উইমেনরা মিসইউজও করে, সেইখানে তো ইনইকুয়ালিটি হয়ে যাচ্ছে অনেক সময়। মানে if the law that has been given to me for my benefit, I am not using it for my benefit, কিন্তু আমি পুরুষ মানুষকে লেসন শেখানোর জন্য ইউজ করছি, সেখানে তো ডেফিনেটলি আই অ্যাকসেপ্ট ইউর ব্যাক, ওখানে তো ইনইকুয়ালিটি একটা হয়ে যাচ্ছে। ভায়োলেন্স লজ, অ্যান্টি রেপ লজ, সেগুলো তো উইমেনদের প্রটেক্ট করার জন্য, এম্পাওয়ার করার জন্য, রাইটস দেওয়ার জন্য হয়েছে। সেইগুলোকে মিসইউজ করা, হ্যাঁ মিসইউজ ডেফিনেটলি হচ্ছে, সেইগুলো মিসইউজ করা মিসইউজ করা একদমই বন্ধ করা উচিত। মানে দ্যাট ইজ অ্যান এরিয়া অফ কনসার্ন, সেখানে কিন্তু মেন আর বিং মার্জিনালাইজড, মেন আর সাবজেক্টেড টু অ্যাবিউজ, এটা তো মানতেই হবে। অনেক ক্ষেত্রে সেই জিনিস দেখা যাচ্ছে, দ্যাট ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বলুন, অ্যান্টি রেপ লজে দেখা যাচ্ছে দ্যাট উইমেন আর সাবজেক্টিং মেন উইদিন দিস ambit of the law. নেই? ঠিক। নেক্সট আর কোনো প্রশ্ন নেই? তাহলে ঝুম্পাদি আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এরকম ডেলিবারেশন এবং তার সাথে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন, এই সমস্ত কিছু থেকে আমরা যেভাবে সমৃদ্ধ হলাম তার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং ভবিষ্যতে আমরা আবার তোমাকে আমাদের পাশে পাবো এই আশা রেখে আজকে আমাদের এই দ্বিতীয় অধিবেশন এখানেই শেষ করছি। Thank you very much. Thank you everybody, and thank you Srimoyee for this wonderful opportunity. Thank you Principal Sir for this opportunity to engage with such a lively audience. And I must appreciate the audience which is so lively and so engaging in the discussion. In fact, it is the audience which makes the speaker, the entire discussion interesting. So thank you audience. Thank you everyone. এখানে তাহলে দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে আমি আমার সহকর্মী ডক্টর অদিতি ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করছি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। অদিতি? হ্যাঁ, বারাসত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাল বক্তৃতা চক্রের প্রায় শেষ পর্বে আমরা চলে এসেছি। এই অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর মৌ দাশগুপ্ত এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর ঝুম্পা মুখার্জি। দুজনকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের তথ্যবহুল অপূর্ব উপস্থাপনার জন্য। ভবিষ্যতে আবার এমন কোনো অনুষ্ঠানে তাদের আমরা পাবো এবং নতুন করে সমৃদ্ধ হব এই আশা রাখি। আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সফল করে তোলার জন্য বিভিন্ন সময়ে অভিভাবকোচিত উপদেশ দিয়ে আমাদের সাথে থেকেছেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টর সমর চট্টোপাধ্যায়। স্যারকে সংস্কৃত ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কলেজের আইকিউএসির সহায়তায় আমাদের এই আন্তর্জাল বক্তৃতা চক্রের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। আইকিউএসির প্রতিটি সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে থাকার জন্য। ধন্যবাদ জানাই টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি শ্রী অরুণ রায় মহাশয়কে, ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক শ্রী জয়দীপ দে এবং শ্রীমতী শ্রবণা মজুমদারকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বক্তৃতা চক্রের প্রস্তুতি পর্বে
বিভিন্ন কাজে আমরা তাদের পাশে পেয়েছি। আন্তর্জাল বক্তৃতা চক্রে একটা গুরুদায়িত্ব পালন করে টেকনিক্যাল টিম। এই টিমের প্রতিটি সদস্যকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তাদের সাহায্য ছাড়া এমন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। আমাদের টেকনিক্যাল টিমকে তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করেছেন পিয়ার ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রী প্রবীর মণ্ডল। অধ্যাপক প্রবীর মণ্ডলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বারাসাত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপক বৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীকে। তার সাথে সাথে অনেক ধন্যবাদ জানাই অপরাপর শ্রোতৃকুলকেও। এমন এক বক্তৃতা চক্রে তারা এসেছেন, মনোযোগ সহকারে বক্তৃতার রসাস্বাদন করেছেন এবং আলোচনায় সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, অনুষ্ঠানে শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। ধন্যবাদ সকলকে। সবশেষে জানাই, যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদের ইমেল আইডিতে ফিডব্যাক ফর্ম পাঠিয়ে দেওয়া হবে আজকের মধ্যেই। যারা সার্টিফিকেট পেতে চান ওই ফর্মটি তারা ফিল আপ করবেন, আপনাদেরকে দিন কয়েকের মধ্যে সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি কেউ ফিডব্যাক ফর্ম না পেয়ে থাকেন তবে ফ্লায়ারে যে ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো। ধন্যবাদ।